압도적 재미 매불쇼. 오늘 2부 주말 내내 기다렸어요. 궁금해요 지금. 진짜 저는 너무너무 궁금하고 네네. 그리고 진짜 굉장히 충격적이었죠. 맞아요. 진짜 궁금했습니다. 지금 출발합니다. 세계로 뻗을래요. 자, 김준영 의원님 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 자, 그리고 김종대 의원님 어서 오십시오. 네, 화요일도 정대타인 김정대입니다. 아니 댓글에 그렇게 올라온다니까. 이게 왜 넘어지고 그래? 중요해. 가장 중요한 너무하네. 너무하네 진짜. 이것 때문에 나오시는 건데. 이거 오늘 리얼리티 쇼예요, 이것도? 이거 리얼리티 쇼 같은데. 좀 무겁게 만들어 와. 너무 가볍잖아. 정치인들이 정치인 뺨은 때려도 이건 때리지 말라. 그런 건의상을 많이 받았는데. 남의 밥그릇을 엎어. 젤렌스키가 된 기분이. 젤렌스키. 맞습니다. 자, 너무 오늘 궁금했기 때문에 바로 좀 들어갈까 하는데. 예. 트럼프와 젤렌스키. 근데 저는 이 장면 이제 볼 텐데 이거 보면서 저희가 우리 의원님들한테 항상 외교에 대해서 이야기 들었던 그것에 어떻게 보면은 응축된 하나의 장면이었던 것 같아요. 그동안에 매번 강조했던 거. 이거 이렇게 가면 이런 결과 온다. 그런 것들에 대한 응축, 하이라이트 판이 이 영상이 아니었나. 저는 그런 생각을 해봤습니다. 맞아요. 너무 충격적이죠. 네. 너무 충격적이죠. 비현실적이죠. 비현실적이고. 네. 자, 그러면 제가 간략하게 상황을 정리하고 거기에 대한 해석 그리고 비평을 좀 들어보도록 하겠습니다. 우크라이나 젤렌스키 대통령이 제발 우리 좀 도와달라고 트럼프 대통령을 미국에서 만났습니다. 예. 그런데 정말 마치 영화 같은 일이 발생을 했어요. 정상들끼리 싸우는 장면은 나는 진짜 처음 봤어. 이렇게 같이 앉아 있는데 정상들끼리 싸운다? 이건 처음 봤어. 영화에서 그런 장면이 나왔다고 하더라도 나는 이건 개연성 없다 이렇게 생각했을 정도로 처음 봤습니다. 심지어 미국의 부통령도 껴들어가지고 젤렌스키를 두들겨 팹니다. 막 훈계하고 그렇습니다. 네, 그리고 또 백악관에서 심어놓은 기자도 막 옆에서 조롱하고 막 지금 난리도 아니었습니다. 자, 그 좀 꽤 긴데 짧게 저희가 모아봤습니다. 영상 함께 보시죠. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel. We signed ceasefire. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. 요거는 조금 셌어. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. 요거 하나 Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly Remember what you're doing. this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning. And the president who's trying to save your country. Please. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something. Maybe less. In 2 weeks, of course, yeah. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, you just say thank you. I said a lot of times to American people. Except that you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. 왜냐하면 이게 너무 You got to be more 심해지니까 thankful. 언론 물릴까요 하니까. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, 너 you 가진 don't 거 have any 없잖아. cards. 이 진짜 야 외교는 진짜 비정한 거야. 야 정말 비장한 겁니다. 네. 너 가진 거 없잖아 임마. 지금 계속 카드 없다고 그러잖아요. 그렇잖아요. 실제로 카드가 없거든요. 근데 비정해. 야 이게 왜 왔느냐를 먼저 봐야 돼요. 왜 왔느냐면 사실상 서명하러 왔어요. 지난번에 얘기했듯이 50% 그것도 지금까지 미국이 보태준 거 앞으로가 아니고 안전보장이 아니고 미국이 지금까지 들어간 돈 지금 정산 청구서를 내밀고 그걸 50% 광물 협정을 하러 온 거예요 지금. 그거 다 취소됐잖아요. 그러니까 이게 뭐냐면 아침에 기자회견하고 정상회담하고 오찬하고 그다음에 서명식 하는 거였어요. 근데 뒤에 다 취소됐죠. 다 취소됐죠. 야 너 밥 먹지 말고 가 임마. 기자회견에서 다 취소가 됐습니다. 다 취소됐어요. 근데 저는 오기 전에 젤렌스키가 왜 가지? 만약 가서 사인하는 거는 자기 스스로도 이건 나라를 파는 거라 그랬거든요. 그럼 박으려고 온 거예요. 받으려고. 젤렌스키가 그냥 받아치려고 온 거라고요. 애초에요? 그러니까. 애초에 계획적으로 온 겁니다. 트럼프한테 광물을 갖다 바치려고 온 것이 아니고 이거를 파행으로 이끌려고 젤렌스키가 왔다고요? 그런 생각이 있었다는 거예요. 아니 저는. 오히려 백악관에서 더 파행 쪽으로 몰고 갔던 거 아니에요? 아니 와가지고 사인하면 미국이 다 가져가는데요. 일단 그거는 이때까지 아까 말씀드린 것처럼 지금 3,500억 불이라고 저것도 사실 거짓말이고요. 1,200억 불 정도 되는데 3,500억 뻥튀기를 했는데 여기에 대해서 50% 준다는 것을 사인하러 온 건데 그러니까 젤렌스키는 지금 사실 카드가 없어요. 계속 카드가 없다 그러잖아요. 이렇게 생각해 우리가 옛날에 이 트럼프 카드라 그랬잖아요. 이름도 트럼프예요. 네네네. 그리고 트럼프 실제로 라스베가스에서 카지노를 하잖아요. 그러니까 카드에 대해서 귀신의 당신은 지금 우리하고 협상할 카드가 없잖아. 없는데 왜 그러냐. 왜 이렇게 까부냐 너. 그렇기 때문에 이를 받은 겁니다. 와서 사인은. 그런데 요건 조금 설명을 드려야 될 것 같은데 네네네. 이 광물 협정이라는 게 그 우크라이나에서 광물을 채취한 수익금의 50%를 미국이 가져간다. 자꾸 이렇게 얘기를 하는데 오해의 소지가 있어요. 그게 아니라 광물 수입이 발생하면 기금을 마련하자는 겁니다. 그걸 가지고 수익금을 갖고 그 기금을 50대 50으로 각자 소유권을 갖는 거예요. 미국하고 우크라이나가. 그럼 이 기금은 어디다 쓰느냐? 우크라이나의 공항, 항만, 인프라 건설에 쓰는 겁니다. 재건에. 그렇죠. 그런데 이게 그렇게 중요한 문제냐? 우선 광물을 채취해가지고 수익을 발생하려면 앞으로도 20년이 걸립니다. 그래요? 왜냐하면 지질 매핑이 안 돼 있어요. 구소련이 30년 전에 한 광물 지질 조사가 지금 가장 최근치예요. 그다음에 이 광산을 건설하려면 10년 이상 걸리는데 민간 자본이 들어갈 자본이 없어요. 지금. 그러면 지금 당장 이거를 광물 50%를 가져가겠다는 식으로 얘기를 하지만 실상 내용을 따라보면 이 수익을 발생한 기금을 어떤 데 투자하는지 프로젝트도 아직 정해지질 않았습니다. 그러니까 이거는 일종의 지금 당장 실행할 수 있는 어떤 협정이 아니에요. 지금 당장. 그러니까 문제는 이거를 일단은 미국은 띄워놓고 실제로는 휴전 협정을 하겠다는 겁니다. 평화 협정을. 그러니까 트럼프 입장에서는 너네 일단 전쟁부터 그만둬. 그런데 이 협정을 하려면 휴전이 필요한 거 아니야. 그렇습니다. 이렇게 되고 이 협정은 광물 협정은 실행에 오래 걸리니 휴전이 더 급하다. 이렇게 띄워놓은 거란 말입니다. 이게. 그런데 이제 젤렌스키의 본심은 광물 협정 그 자체 사인해 줄 수도 있어요. 그러나 휴전은 안 되는 거야. 휴전은 안 돼. 여기서 충돌이 되는 겁니다. 이게. 맞는 말씀이고요. 그런데 이제 기본적으로
향후에 그 젤렌스키는 지난번에 말씀드린 것처럼 지금 트럼프가 판을 바꿨잖아요. 근데 네. 트럼프가 굉장히 영악한 게 뭐냐면 만약에 바이든 그게 계속 나오잖아요. 그 멍청한 대통령. 멍청한 바이든이 만들어온 구도가 뭐냐면 멍청한 대통령. 피해자 우크라이나를 지정하고 가해국 러시아를 정해놨기 때문에 이런 구도로 가면 전쟁이 안 끝나. 왜냐하면 가해국이 이기고 있거든요. 그렇죠. 그럼 안 끝나지. 그러니까 이게 쌍방과실로 만들었잖아요. 네. 그러면 지금 꼼짝없이 패전국이 되게 되고 네. 배상금을 물리게 되고 그러면 이 배상금이나 향후에 이런 것들을 두면 말씀하신 것처럼 전쟁을 끝낼 수밖에 없는데 제가 왜 이걸 하냐면 미국 쪽에서 요구를 했습니다. 린지 그레함이라고 트럼프 측근이 있었어요. 옛날에 우리나라에서 거기가 코피 작전하면 몇천 명 죽어도 상관없다고 했던 전 상원의원이 있는데 안전보장 얘기하지 말라. 그리고 또 뭐라고 했냐면 들어갈 때 옷 제발 잘 입고 가라. 이 옷이 왜 중요하냐면요. 그거 중요해요? 등장할 때 트럼프가 뭐냐, 와 오늘 진짜 너 잘 차려입고 왔네 하고 비겁니다. 뭐 입고 있냐면 저 군대 셔츠 네. 입고 왔거든요. 이게 뭐냐면 전쟁을 계속하겠다는 겁니다. 근데 미국은 그거 입고 오지 말고 양복으로 입고 오라. 그게 그래서 옷이 중요한 거예요. 옷이 처음부터 그래서 질문이 나왔죠. 비꼬는 질문이 나온 배경이죠. 그러니까 옷부터가. 젤렌스키는 나는 지금 전투 중이고 나는 앞으로 계속 전투한다. 해야겠다. 이 의지를 옷으로 표현한 거고. 트럼프는 지금 어찌됐든 휴전이 제일 중요한데 이 새끼 이거 또 말 안 듣고 또 이거 전투복 입고 왔네 하니까 거기서 부딪혀버린 거구나. 그렇죠. 예. 그러니까 문제는 휴전입니다. 이 광물 협정보다도 그 배경에 있는 이 휴전 문제, 평화 협정 체결 문제라고 봐야 되는데 지금 젤렌스키는 이대로 못 끝나겠다는 거 아닙니까? 그런데 저기 트럼프는 니네 나라 국민 구해주는 건데 그렇습니다. 왜 자꾸 개기냐 말이야. 야 그러면 이제 이해가 돼. 저렇게 하고 이제 쫓겨났잖아. 네. 젤렌스키가 그러고 나서 이제 너무 외로우니까 영국으로 갔어요. 네. 거기 따뜻하게 반겨주니까. 그러고 나서는 이제 트럼프도 이제 잠잠해졌어요. 그러고 나서는. 그런데 젤렌스키가 듣고 보니까 이제 내가 더 이해되네. 젤렌스키가 트럼프가 듣기에 가장 싫은 말을 또 합니다. 종전은 아직 멀었다는 말을 해요. 그 장면을 잠깐 또 보고 오겠습니다. Угоди про закінчення війни ще дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав. Мир, який ми будемо передбачати в майбутньому. 자, 이 종전은 아직 멀었다고 얘기한 거야. 그러니까 바로 또 트럼프가 뭐 했어? 잠잠하다가 갑자기 SNS로 폭발을 해버립니다. SNS에다가 이거 아주 최악의 발언이네. 이거 내 더 이상 내 못 참겠다. 내가 아주 폭발 직전이다. 라고 SNS에 글을 딱 올립니다. 네. 없어요? 그럼 됐어요. 네. 그리고 그 미국의 그 안보 보좌관이 심지어 이런 말을 합니다. 젤렌스키의 퇴진까지 이야기를 해요. 그리고 나서 오늘 어마어마한 뉴스가 나왔습니다. 군사 지원 중단 결정. 이건 치명상. 이거 치명상. 이거는 이거 뭐냐면 치명상. 지금 운반 중인 선박에서도 다 중단이에요. 지금 명령이 떨어진 순간 모든 걸 중단시키는 겁니다. 그러니까 어제까지만 해도 검토한다 그랬어. 앞으로 나갈 무기. 야 이거 그걸 건들냐? 그 전쟁하자는 거예요. 그거 건들지 말라니까요. 좀 무겁게 만들어. 그런데 그런 앞으로 이제 집행해야 될 그런 무기들을 대상으로 하는 건 줄 알았는데. 바이든이 작년 12월에 무기 제공을 승인한 게 있거든요. 네네. 그 이제 방산업체하고 계약하고 지불이 끝나서 선적하는 거. 이거는 사실 건드릴 수가 없는데 지금 문제는 그것까지도 중단할 기세거든요. 기세예요, 아니 중단하는 거예요? 아니 지금 흐름이 거의 그렇게 갔어요. 이거는 중단하겠다는 사인이고. 거기에다가 지금 그렇게 되면은 뭐 에이타킴스, 하이마스 같은 이렇게 타격 무기, 뭐 포탄. 그다음에 방공망 이게 러시아 드론이나 미사일이 날라오면 막아야 되는데 이 방어 체계 이런 부분들이 일단 이야기가 많이 거론되는데 더 치명적인 게 있어요. 뭐예요? 데이터입니다. 그러니까 우크라이나가 드론을 엄청 많이 생산하는데 그 표적을 찾아야 써먹는데 이 감시 정찰 데이터는 미국이 다 준단 말이야. 그 미국이 다 주는 거예요? 그러면은 무슨 소리냐면 이런 군사력을 운용하는 신경과 혈관망을 미국이 끊어버리면 이 무기가 다 쓸모가 없습니다. 무용지물이네. 그렇습니다. 지금 일각에서는
이 무기 선적 중단을 해도 2-3개월은 싸울 수 있거든요, 우크라이나가. 예. 그런데 이 데이터가 차단이 되면 당장 못 싸워요. 아, 당장 스톱이에요? 그런데 이것까지도 오늘 CSIS에서 어쩌면 그것까지 생각할지 모른다는 분석 기사가 나왔어요. 아니 그러면 본의 아닌 휴전이네요. 그러니까 이게 뭐 강제 휴전인데 러시아는 지금 무장 해제가 안 돼 있잖아요. 네. 그러니까 이런데 지금 미국에서 노리는 거는 올해 안에 이대로 전쟁이 계속되면 예. 러시아 사망자가 100만 명에 달성이 됩니다. 그러니까 푸틴도 어느 정도 이제 더 이상의 그 피해는 이제 감당 못한다. 이렇게 보고서 어떤 그런 약점을 치고 들어가 양쪽을 정전협정에 서명할 수 있게 하는 평화협정에 이런 노림수가 있다는 거죠. 그 이걸 아까 장면에서 지금 계속 분통을 터뜨리기 저거잖아요. 전쟁을 계속하는 게 너는 지금 갬블링 그 카드 갚다는 게 패도 없으면서 네. 제3차 세계대전으로 가는 길을 지금 한다고 얘기를 했고 그렇습니다. 그다음에 당신들은 멋진 바다가 있어서 지금은 못 느끼겠지만 미래에 느낄 거라고 경고합니다. 그러니까 그 전에 뭐냐면 화를 냈던 게 뭐냐면 벤스가 외교를 통해서 해결해야 된다고 하니까 무슨 외교? 그러면서 바로 받아버립니다. 그 외교가 바로 푸틴이 계속 약속을 지키지 않아서 여기까지 왔는데 미국 당신들이 러시아가 외교하다가 니들도 죽어. 이 말이거든요. 그렇습니다. 그러니까 많이 나갔어. 그거는 솔직히 트럼프 화 나지 솔직히 그거는. 그런 다음에 또 한 가지 숨겨진 게 뭐냐면 지금 우리 혼자 싸우고 있다 그랬어요. 그러니까 뭐냐면 미국이 이렇게 도와줬는데 혼자 싸우고 있다 그래. 지금 계속 당신 지금 땡큐 안 한다고 얘기하잖아요. 맞습니다. 계속 하더라고. 너 고맙다고 좀 해라. 아 그래? 그럼 진짜 안 줘봐? 지금 그럼 확 멈춰버리는 겁니다. 아니 그 젤렌스키 아니 이게 저는 미국도 굉장히 결례를 했다고 봅니다. 네네네. 무례하고 그리고 정말 비정하고. 근데 젤렌스키를 좀 얘기하자면 아니 젤렌스키는 뭔가 협상을 하러 온 사람 태도치고는 너무 꽉 막힌 거 아닙니까? 근데 역설적으로 보면 지금 사실 내세울 게 없고 자기 정치적 생명이 끝납니다. 그렇죠. 정치적 생명이 전쟁이 끝나면 정치적 생명도 끝나거든요. 그렇습니다. 왜냐면 이미 자기의 대통령 선거 기간을 지났단 말이에요. 네네. 그러니까 그 얘기가 나옵니다. 미국에서는 이제 너 불법적이야. 바꿔. 네. 그러니까 휴전에 동의하는 사람으로 바꿔 이렇게 되는 거예요. 그 얘기 나오더라고요. 네, 지금 당연히 다. 나옵니다. 그러니까 젤렌스키는 휴전은 곧 죽음이다. 이판사판이에요. 한마디로. 아니 그런데 휴전은 곧 그렇다 죽음이다. 하더라도 지금 이미 우크라이나가 거덜나 있는 상태거든요. 예. 사실은요 이 전쟁 중에 국고가 이제 비어가지고 많은 농토라든가 전략 기반들을 우크라이나가 이미 팔아치우고 있습니다. 이제 남은 게 없는 나라야. 이대로 어떻게 보면은 더 많은 지원을 통해 가지고 생존하지 않으면 안 되는 절박성이 전 있다고 봐요. 그러니까 저렇게 나올 수 있는 배경도 난 이해는 가. 네. 그런데 이제 그런 것들을 표현하는 과정에서 자꾸 미국의 신경줄을 건드리는 방식으로 갔다는 거는 이번에 이제 러시아하고 미국이 외교를 하면서 이 패싱 당할 수 있다는 어떤 두려움, 불안감이 있었어. 그렇게 되면은 이제 거덜날 수도 있는 난 나라가 더 파국으로 갈 수도 있다는 이제 불안, 두려움, 공포가 있다고 나는 봐요. 네. 근데 하지만 결론은 힘 있는 트럼프의 방향대로 가겠죠. 그러니까 이게 외교를 잘못했을 때 지금 우리나라도 그럴 뻔하고 지금 많은 게 그렇게 됐잖아요. 난 그게 두렵더라고. 외교를 잘못하면 특히 전적으로 외세에 의존하고 자기 내부의 안보 포퓰리즘으로 마치 나토에 들어가고 러시아에 맞서는 모습을 보여주던 젤렌스키가 지금 완전히 지금 이제 계산서 받는 거잖아요. 그뿐만 아니라 미국이나 유럽은 어떻게 생각하냐면 전쟁하는 동안 러시아가 매우 약화시킬 것이라고 했는데 러시아가 지금 아까 100만이라고 했지만 그건 서방통신이고요. 제가 아는 통계 하에서는 거의 10대 1이라고 보시면 돼요. 우크라이나가 10이 죽으면 돈이든 뭐든 10분의 1의 손해가 지금 러시아거든요. 지금도 러시아가 완벽하게 제압하고 있고 그러면 아까 말씀드렸잖아요. 전쟁이 갈수록 훨씬 더 우크라이나가 커지는 거예요. 오히려 지금 유럽은 완전히 지금 큰일 난 게 뭐냐면 미국에서 지금 마지막 문제 아까 말한 안전보장 문제거든요. 우크라이나 그럼 다시 침략하면 어쩔래? 이거는 유럽의 문제예요. 만약 그러니까 러시아가 우크라이나를 침략하면 나중에 이게 후지전 되더라도 나중에 침략하면 어떻게 말 거냐. 지금 젤렌스키가 얘기하는 것은 미래의 안전보장을 어떻게 책임져 줄 건데 트럼프는 우리 생각 없다. 유럽이 알아서 해라. 그건 또 유럽이 알아서 해라. 그럼 유럽은 그러면 그걸 할 능력이 있느냐. 트럼프는 심지어 지금 나토도 해체하려고 그럽니다.
네. 나토에서 70%를 대고 있는 것이 미국이에요. 그러면 미국이 70%를 빼면 나토 무너집니다. 무너지네. 그러니까 지금 마치 젤렌스키를 막 돕는 것 같지만 유럽은 그럴 만한 능력이 없고요. 여기 우리한테 안 알려진 게 있습니다. 젤렌스키가 뛰쳐나왔을 때 영국의 총리가 전화해가지고 다시 좀 들어가. 다시 들어가가지고 협상 다시 하라고 왜 나한테 와 임마. 나도 무서워. 근데 완전히 결렬된 다음에는 지지를 선언했는데 중간에 뛰쳐나왔을 때 다시 들어가가지고 회담하라고 얘기합니다. 아니 그러면 사실은 난 다시 들어갔어야 된다고 봐요. 사실은 그래요. 이건 나라의 운명이 걸린 거기 때문에 지금 감정 싸움할 때 아니에요. 그럴 때가 아니야. 급해야 돼. 네. 그게 참된 지도자의 자기 희생의 결단인데 이걸 못한 건 문제가 있어요. 네 맞습니다. 근데 결국은 말이죠. 여기서 어떤 감정 싸움하는 우리가 현장에 주목하지만은 이건 전후 질서가 지금 무너지는 그 현상을 보고 계시는 겁니다. 이게 어떻게 우크라이나의 문제입니까? 옆에 폴란드 어떻게 할 겁니까? 또 저 발트 삼국 어떻게 할 거예요? 지금 이렇게 되면은 이제 대서양 동맹의 어떤 균열이 간다 그러면 이건 전 세계적으로 그 파장은 짐작이 안 된다고. 아 그래요 또. 지금 그 문제를 다루는 거예요. 이 지금 현장에. 그 러시아는 지금 쓱 웃고 있겠네. 그렇죠. 그렇죠. 와 지금 독일이고 프랑스고 이탈리아하고 지금 유럽 경제가 전쟁 이후로 완전히 지금 바닥을 기고 있는데 작년에 5, 6% 성장을 했고 지금 올해는 2024년에는 3.6% 정도를 성장했어요. 러시아가요? 예. 우리보다 더 높아? 우리보다 많아져. 우리는 전쟁도 없는데. 우리보다 너무 12국으로 올라서고 우린 떨어졌잖아. 그거를 전쟁 나고 나서 자존심도 없이 그렇게 떳떳하게 말했어요. 윤석열 정부가 뭐 사실이니까 사실대로 얘기해. 역시 에너지를 갖고 있고 중국과 협력하고 글로벌 사우스 인도 이런 국가들과 협력하니까 오히려 포위를 하고 제재를 했던 미국과 유럽이 오히려 망가지고 또는 약화되고. 그러니까 유럽은 정말 지금 엄청난 위기에 빠져 있습니다. 그리고 상실감에 빠져 있고 트럼프는 저거 나토까지 날려버리면 말하자면 폴란드 다음은 유럽이라고 생각하고 있어요. 그러니까 이거 지금 외교가 너무 중요하다니까. 그러니까. 봐봐. 근데 이걸 본 우크라이나 국민, 미국 국민들은 어때요? 우크라이나 국민들은 이거 안 된다 이런 생각을 합니까? 그 일부의 트럼프의 저런 행동에 대해서 일부에서 비판을 하지만 대체로 트럼프 지지자들은 너무 좋아하고 있어요. 거긴 열광하겠죠. 미국 내에서? 미국 내에서 뭐 저렇게 보여주고 또 마찬가지로 젤렌스키를 지지하는 민족주의자들 우리 내부에서도 봐 윤석열은 저렇게 못했을 텐데 젤렌스키를 가서 받아버렸다. 또 이렇게 얘기하는. 그거 진짜 바보지. 가장 바보야. 그게 앞뒤가 안 맞는 거잖아요. 미국 한미동맹 중요시하는 사람들 또 가장 바보라니까. 그렇게 해갖고 뭐 할 건데 국익에는 엄청난 지금 타격을 입히는데. 그러니까요. 그래서 한 8% 정도 여론이 올랐다고 하는데 전반적으로 우크라이나 내부에서도요 반전 여론이 꽤 커지고 있습니다. 아니 근데 그 방금 말씀하신 것처럼 젤렌스키는 지금 지지율이 많이 올랐어. 젤렌스키. 그렇죠. 이제 그거는 저기 정치적인 어떤 퍼포먼스는 됐어요. 근데 이게 바로 저 한국 전쟁 말기에 이제 이승만이 패싱당하고 한반도 정전 협정이 체결되지 않았습니까? 그땐 이승만 자기 정치 때문에 북진 통일 얘기하고 있었거든. 그러고 나서 그 미국이 완전히 이제 한국을 제외시켰단 말이죠. 저는 어차피 이건 코리안 시나리오라는 어떤 흐름으로 가고 있는 거 아니냐. 사실은 우크라이나 현지에서도 이제 시민들이 코리안 시나리오라는 말을 다 알아듣습니다. 진짜로요? 진짜예요. 그래요? 다 알아들어요. 그러니까 결말. 진짜. 사실은 그렇게 해서라도 하는데 우리도 한국 전쟁 말기에 다 말로는 북진 통일을 한다 그러지만 일선의 병사들이나 많은 사람들은 여기서 끝내야 된다. 트럼프가 그래도 한국 국민들한테 평가받는 요인들이 있거든. 그거는 이제 서서히 그렇게 된 거죠. 저는 우크라이나도 그렇게 될 거라고 봐요. 잔인한 현실이긴 합니다. 이 부정해. 이 외교는 그러니까 외교는 그냥 그 자체로 전쟁이야 보니까. 그러니까 그 자체로. 젤렌스키가 미국으로부터 비밀 협약을 통해서 나토의 가입에 대한 것들을 확실히 받지 않은 채 그걸 공개적으로 우린 나토로 들어간다고 해서 전쟁이 일어난 측면이 많거든요. 그러니까 그렇게 해서는 너무 경솔한 거예요. 경솔하도 그렇게 경솔할 수가 없어. 경솔해도 그렇게 경솔할 수가 없다고요. 이거는 사실 이 사람이 죽는 문제이기 때문에 뭐 옳고 그름의 이야기를 차치하고 죽고 사는 문제지 않습니까? 맞습니다. 맞지 않습니까? 그런데 이 전쟁은 얼마만한 희생이 있느냐보다도 굴욕감
또 가해 피해 관계 네. 이런 역사적 서사가 중요하거든요. 네. 그러니까 여기서 설명 가능한 어떤 뭐랄까 설명을 내놔야 되는데 지금 이런 양상들이 너무 거칠게 가는 건 사실입니다. 이러면 그 후유증이 상당히 심각하거든요. 그런 점에서 지금 미국의 힘의 외교도 우리한테는 지금 남의 일이 아니에요. 무섭더라고요. 저는. 보시면 과거에는 강대국이 무섭다. 약소국을 때리는 것에 대한 규범적 제한이 있었거든요. 네. 지금은 이걸 풀어줘 버리면 다 플러스 언제든지 전쟁을 일으키고 힘을 발휘해도 아무도 이걸 막을 수 없는 세상이 오고 있는 거예요. 무섭더라고요. 거기 막 무섭죠. 백악관 전체 다 막 키득거리고 하는데 와 저는 진짜 너무 무서운 거예요. 그게 거의 포위하다시피 해요. 젤렌스키를요. 키득거리고 거기 기자 옷 갖고 막 조롱하고 막 제이드 벤스 막 계속 그냥 훈계하고 하는데 와 무섭더라 진짜. 주미 우크라이나 대사는 완전히 사색이 돼가지고 머리 감싸면서 고개 절레절레 흔들고 무섭더라고요. 저는. 그래서 우리가 지금 트럼프를 완전 다른 미국을 지금 대하고 있는데 지금 최대행이나 국민의힘에서 뭐냐 하면 우리는 특별한 혈맹이라서 또는 누가 이 얘기를 하면 말도 안 되는 소리죠. 트럼프는 그러니까 혈맹 우리 피 흘렸지 피값 내놔. 당연하죠. 그렇게 나올 거거든요. 당연하죠. 근데 다음에 우리 민주정부가 서도 이 한미동맹을 흔든다는 국내 이것 때문에 미국한테 저자세를 하다가 지금 뒤통수 맞고 있는 일본의 예를 봐야 합니다. 잘 버텨내야 합니다. 국민의 지지를 받아가지고. 네. 자, 요 얘기는 뭐 요 정도로 정리하고요. 그 내란의 밤 이야기를 잠깐 좀 하실 게 있다고요. 예, 꼭 이 얘기는 하고 가야 되는데요. 제가 지난주 70 며칠 만에 열린 외통위에서 문제 제기를 했는데 제대로 저는 약간 외교부가 지금 거짓말 조태길 장관이 거짓말하고 있다고 생각을 합니다. 네, 자, 그거 저희가 영상으로 준비를 했는데요. 외교부 장관에 대한 거짓말 그 주미 대사 이름이 뭐죠? 버그 무슨 버그였죠? 골드버그. 골드버그. 골드버그가 전화를 했는데 외교부 장관이 이거는 내가 전화를 받으면 이게 우리의 뜻이 왜곡될 가능성이 있어서 받지 않았다라고 이야기한 걸로 알려지지 않았습니까? 그리고 그랬는데 계엄이 해제되고 난 다음에 실무자가 나중에 전화했고 본인은 이틀 후에 전화했다는 것이 지금까지의 말이었습니다. 그렇게 알려졌었는데 그렇게 저도 알고 있었는데 이번에 보니까 아예 자기는 전화를 받지 않았고 전화 받을 생각도 없고 전화도 오지 않았다. 뭐 이렇게 완전히 말을 바꿨더라고요. 그 영상을 잠깐 보겠습니다. 골드버그 대사가 전화가 왔고 장관님께서는 안 받으셨고 아닙니다. 전화를 안 했습니다. 골드버그 대사가 저한테. 그때는 전화를 했는데 안 받았다고 전화를 끊었다고 말씀을 하셨습니다. 미스리딩 하지 않기 위해서. 전화 와도 제가 안 받을 생각이기 때문에 별로 제가 해명을 안 했습니다. 알겠습니다. 그런데 중간에 와서 강인선 차관이 나가서 전화를 받은 사실이 있습니까? 전화를 받은 게 아니라 장인선 차관이 전화를 했습니다. 해서 나가서 세명을 한 겁니까? 계엄 선포 직후에 이미 저는 반대를 했지만 계엄은 선포 알겠습니다. 상황이고. 그런데 개업 선포한 날 밤 무음을 하고 전화를 잤는데 새벽에 깨서 보니까 미국 대사한테 여러 통이 와 있더라고요. 그래서 저 국민의힘의 엑스맨입니다. 저 눈치 없이 저 뭐 하는 거야? 이 차관이 이런 비상계엄 조치에도 외교하고 대정책에 영향이 없을 거라는 간략한 구두 메시지 전달했다는 건. 그렇군요. 이제 눈치 없이 왜 저러는 거예요, 저 사람은? 저희 거짓말 2 뭐라 그랬냐면 왜 저러는 거야, 저 사람? 자, 대통령한테 메모를 받았습니다. 근데 그 메모를 두고 왔다 그랬습니다. 거기에 한 단어만 생각난다 그랬습니다. 그게 공관이었습니다. 공관은 두 종류가 있습니다. 제외 공관과 한국 공관. 그러니까 다시 말해서 우리 외국에 나가 있는 제외 공관과 여기 나와 있는 공관 두 가지가 있는데 이게 나중에 그 유창호라는 그분이 그 배두부대면이 뭐냐면 보내가지고 계엄을 정당화하는 겁니다. 근데 보시면 저기 보시면 지금 간부회의를 했어요, 심야에. 근데 전화 안 받고 계엄이 해제된 다음에 마치 정상적인 상황에서 회의를 한 것처럼 지금까지 조태일 장관이 얘기해왔어요. 근데 실제로는 계엄 사이에서 다시 말해서 선포하고 해제되기 전에 심야회의를 했고요. 외교부가 회의를 했고 저게 장관실에 회의를 했고요. 그다음에 강인선 장관을 차관을 시켜서 골드버그한테 전화하라고 합니다. 전화를 하라고 해. 그렇죠. 그다음에
여기서 문제되는 게 뭐냐? 이때까지 뭐라 했냐면 계엄 해제되고 실무자가 전화한다. 저희 거짓말입니다. 두 개가 거짓말이에요. 아니 차관을 실무자라고 부르지 않습니다. 차관은 차관이죠. 차관이죠. 네. 그다음에 계엄 해제되기 전에 전화시켰습니다. 그럼 어떤 내용일까? 그거는 골드버그가 떠나기 전에 했던 기자회견에서 굉장히 불쾌했고 그 얘기를 하잖아요. 반대인데 그 말은 뭐냐면 계엄을 정당화하는 전화를 했다는 게 간접적으로 확인이 돼요. 그러네. 되게 중요하네. 그렇죠. 그다음에 세 번째 제가 최근에 제보를 받은 겁니다. 야, 이게 중요한 맥락이네. 아까 다시 한번 띄워주시면 저 회의를 하고 있을 때 누가 프린트물을 하나 들고 옵니다. 23시 43분에 회의할 이후에서 예, 1시 사이에 그거 심야 때 시간은 잘 모르겠는데 그 사이에 강인선 장관이 전화를 하러 나간 게 있고 누군가 프린트물을 들고 들었어요. 들어왔어. 그 프린트물이 뭐냐 하면 계엄을 정당화하는 문건이었고 짐작컨대 대통령의 지시의 메모를 담고 있는 계엄 정당화 문건일 것이다. 그러면은 그것은 아마도 우리나라에 있는 해외 공관들에게 이 계엄은 정당하다는 것을 세상에 좀 알려라 하는 지시사항이었을 것이다. 전문을 가져왔을 것이다. 그게 어디서 왔을까요? 대통령실이죠. 그렇죠. 대통령실에서 왔습니다. 그리고 우린 유창호만 알고 있었죠. 유창호는 며칠 후에 보낸 건데 그 전에 하태원이라고 해외 홍보기획비서관이 계엄이 해제되지 않은 그때 이미 외신 기자들한테 유창호가 보냈던 거와 똑같은 걸 살포했습니다. 그러니까 유창호는 원통한 겁니다. 유창호한테 뭐냐, 나 아는 외신 기자 다 보내는데 혹시 그 외에 네가 아는 외신 기자한테 추가로 보내라. 그 플러스 알파를 했는데 그 사람이 지금 다 덮어씌고 그 하태원은 지금 다 그대로 살아 있습니다. 그래요? 하태원이 누구라고요? 하태원? 해외 홍보 비서관. 해외 홍보, 그러니까 외교부예요? 아니요, 대통령. 대통령실이야. 그리고 여기가 강인선의 전직입니다. 강인선 장관의 전직입니다. 대통령실이야? 이 사람이에요? 예, 이 사람입니다. 하태원. 동아일보 기자 출신입니다. 이 사람이 이미 살포를 했고 나머지 자기가 못한 외신 기자들 명단을 유창호한테 부탁했던 거예요. 이거 너무 중요한 건데 이거. 그렇죠. 이건 뭐냐면 이 내란이 대통령실이 관여했다는 굉장히 중요한 거야. 거의 지휘했다고 저는 봅니다. 그러니까 처음에 조태열 장관이 반대한 것은 맞고요. 그거는 잘한 행동인데 그 뒤에 매우 대통령실의 그 개입에 저항하지 않았습니다. 적어도. 와, 대통령실 꼬리가 이렇게 밟히나. 이름 아예 처음 듣는데. 하나 더 있습니다. 그럼 하태원. 그 계엄 문건을 받았을 거 아닙니까? 그러니까 하태원과 유창호는 외신 기자한테 보낸 거고. 그렇습니다. 그러면 중간에 가지고 온 문건은 어디 보낸 걸까요? 말씀하신 것처럼 제외 공관. 그러니까 계엄 해제되기 전에, 그리고 거기에는 일부 내용이 알려져 있는데 거의 윤석열은 메시아다. 네? 그러니까 이거는 한국에서 그런 내용까지 포함됐다는 제보까지 있습니다. 설마. 그런데 문제는 뭐냐면 제가 그거를 물었던 겁니다. 조태열 장관은 그거를 세 가지 다 부인했습니다. 프린트 들어온 적 없다. 들어온 적 없다 했고. 그다음 전문 작성한 적 없다. 그리고 했고. 전문 보낸 적 없다. 이거 나중에 반드시 조사해야 됩니다. 저는 분명히 프린트물이 들어왔고 작성된 것까지 보낸 건 저는 확실히 확인 안 했는데 제보를 보낸 걸로 저는 알고 있습니다. 그런데 이거 나중에 사실은 확인해 보면 다 나오는 겁니다. 근데 오늘 이거 엄청 큰 뉴스인데. 하태원 얼굴 다시 한번. 이거 엄청 큰 뉴스예요. 그냥 너무 빨리 지나가셨어요, 의원님이. 하태원 대통령실이 계엄에 개입했다는 엄청난 정황. 이거는 최초입니다. 맞죠? 왜냐면 우리가 계속 이 계엄에 자꾸 대통령실이 빠져 있다라는 의심만 했는데 굉장히 중요합니다. 하태원. 요걸 잘 수사하면 하태원. 그 국무위원들한테 나눠준 문건 작성자도 밝혀낼 수 있는. 그렇지. 이게 단서가 되고 실마리가 되는 거죠. 그렇죠. 지금까지 김용현이 지가 다 해고 그다음에 공간에서 망치로 그 작성한 노트북 부셨다. 요게 알려진 전부인데 우리는 그 말 믿지 않거든. 저기서 뭔가 다른 흐름이 있다는 거. 이게 단서라는 거지. 요거 커. 하태원. 이거 커. 근데 이거 확실하죠, 근데. 확실합니다. 아니 제가 확실하지 않는 부분은 하태원. 이게 전문이 발송까지 됐느냐는 제가 확인할 길이 없고요. 근데 이거는 나중에 기록이 다 남게 돼 있어요. 그 메시아 못 지웁니다. 못 지웁니다. 그건 지울 수 없고요. 그건 와야하는데. 그런데 상식적으로 생각해 보세요. 하태원. 이번에 그 북풍 기획이 실패한 이유도 미국 때문이잖아요. 그 합참에서 북한의 국지전을 못한 게 다 한미 연합사 주한미군 사령부 때문이고 유엔 사령부라는 존재 때문에
결국 실행이 안 됐던 겁니다. 예. 그러면은 이걸 이렇게 그 내란을 쿠데타를 이제 일으킨다고 했을 때 누가 제일 신경 쓰였겠냐는 거죠. 역시 동맹이죠. 왜냐하면 실병을 기동했잖아요. 전투 병력을. 그렇죠. 그러면은 그 다음 순간은 이게 잘못되면 대포콘이 검토돼야 되는 거거든요. 미군이 이건 소환이 미군이라고. 예. 그러니까 이거는 미국에 최대한 신속히 알리고 양해를 구해놓지 않으면 안 되는 사안이 바로 계엄이에요. 네. 이 계엄은 원래 대폭풍 격상을 하기 위한 사전 조치입니다. 맞습니다. 사람들이 뭐 이게 국회 쳐들어가고 이러려고 계엄한다 그러지만 법적인 의미는 그게 아니에요. 네. 대폭콘을 격상하기 위해서 미리 해놓는 게 계엄이에요. 네. 그게 법적 의미라고. 그러니까 어떻게 하겠어? 계엄을 했으니까 미국에 빨리 이런 것들을 뭔가 동의를 구하든지 설명을 하든지 기름칠을 해놔야 될 거 아니야. 기름칠을. 네. 제가 말씀 안 드린 또 하나의 증거가 있는 게 뭐냐면 이 하태원이 외신 기자를 보냈을 때 그러니까 계엄을 정당화하는 문건을 보냈을 거 아닙니까? 그거를 외신 기자들이 지금 대통령의 인식이 이 모양이라고 기사까지 냈습니다. 그런데 왜 하태원은 지금 처벌을 안 받는 겁니까? 외신 기자가 하태원한테 받은 것을 토대로 비판 기사를 썼다고요? 비판 기사 잠깐 그 밤에 나옵니다. 그 밤이라는 게 12월 3일? 예, 12월 3일에 아직까지 그러니까 그걸 받고 그러니까 대통령이 저 계엄을 정당화하고 있는 걸 외신 기자가 받아서 인식이 이 모양이라는 기사를 단신으로 냅니다. 어디서요? 제가 찾아보겠습니다. 그거 굉장히 중요한데. 그거 찾아보고 오세요. 그건 알려져 있어요. 와 이거 중요한데. 야 이게 상당히 중요한 뉴스인데 이거는. 아이 다 이런 거 가져올 때는 뭔가가 있는 거지. 오늘 큰거 가지고 오셨으니까 후원. 평화를 후원해 주세요. 후원해야지요. 예, 고맙습니다. 값을 안 해. 예, 본인이 쓰러뜨린 게 마음에 걸렸나 봐. 마음에 걸렸어. 마음에 짐이 있다 보니까. 착한 사람이에요. 착한 분이네. 양심이 있지. 알겠습니다. 하태원 이거는 꼭 기억해야 됩니다. 대통령실 해외 홍보 비서관. 대통령실 해외 홍보 비서관 하태원. 그리고 외신 기자에게 계엄이 정당하다라는 내용을 보냈고 외교부 회의 중에 누군가가 프린트물을 갖고 왔다. 그 프린트의 출처는 대통령실이다. 그리고 그 내용은 계엄에 정당화하는 내용이었다. 그렇습니다. 외교부가 핵심이야. 대통령실입니다. 아니 그러니까 대통령실 드러나는 그렇습니다. 이 통로가 좋습니다. 요거 아주 좋아. 좋았습니다. 오늘은 여기에서 마무리를 짓고요. 저희는 3부가 남아 있죠. 네. 함께해 주신 두 분 대단히 고맙습니다. 감사합니다.